کربلا ایک ایسی زمین ہے کہ جہاں سے انسان بہت سارے دروس اور بہت سارے انسان درس لے سکتا ہے۔ انہی دروس میں سے ایک درس شجاعت کا جو آپ کے سامنے کل بیان کیا، اور ایک درس ہدایت، یعنی کربلا سے انسان درس ہدایت حاصل کرے۔ اور اگر واقع کربلا کو دیکھا جائے ظاہر کی نگاہوں سے تو کربلا ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ایک مختصر سی سرزمین پر، محدود سرزمین پر واقع ہوا اور ایک محدود زمانے میں واقع ہوا۔ یعنی اگر ظاہر نگاہ سے انسان اگر کربلا کو دیکھے، لیکن اگر انسان کربلا کے باطن میں اور اس کی گہرائی میں انسان جائے تو کربلا نہ وقت کے اعتبار سے محدود ہے اور نہ زمین اور زمان کے اعتبار سے محدود ہے۔ اسی لیے کہا گیا کلو ارضٍ کربلا و کلو یوم عاشورا، یعنی ہر دن عاشورا ہے، دنیا کی ہر زمین کربلا ہے۔ یعنی ظاہر طور پر ایک خاص اور محدود وقت میں واقع ہوا، لیکن باطن میں دیکھا جائے تو یہ محدود واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ رہتی دنیا تک اس کا بیان جاری اور ساری رہے گا۔ لیکن واقع کربلا سے واقع ہونے سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ جب جناب آدم نے اس دنیا میں قدم رکھا، اس وقت سے کربلا کا واقعہ اس وقت سے بیان کیا گیا۔ جناب جبرائیل جناب آدم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ صرف جناب آدم سے ہی نہیں، بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، چاہے وہ جناب نوح ہوں، چاہے جناب عیسیٰ ہوں، چاہے جناب موسیٰ ہوں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب سے واقع کربلا کو بیان کیا ہے۔ اور یہاں تک کہ رسول اسلام جب مولا محمد علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو صلوات پڑھنے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جب مولا کی ولادت ہوئی اس وقت بھی جناب جبرائیل پیغمبر اسلام پر نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول، جس فرزند کو، جس بیٹے کو آپ اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، ایک دن یہ آپ کا نواسا کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ تمام کربلا کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ تو رسول نے امام حسین کے لیے دعا کی کہ اللہم اجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم، کہ اے پروردگار لوگوں کے دلوں کو، لوگوں کے قلوب کو میرے حسین کی جانب موڑ دے۔ امام حسین کوٹے سے ہیں اور رسول کی آغوش میں، اس وقت رسول نے یہ دعا کی کہ اے پروردگار لوگوں کے قلوب کو میرے حسین کی جانب موڑ دے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جس کو جناب ابراہیم نے کی تھی۔ اس وقت جب جناب ابراہیم، جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو صحرا میں چھوڑ کر جا رہے تھے، تو اس وقت جناب ابراہیم نے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار لوگوں کے قلوب کو ان کی جانب موڑ دے، یعنی جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کی جانب موڑ دے۔ تو لہٰذا یہ دعا جو جناب ابراہیم نے کی، وہی دعا رسول اسلام نے امام حسین کے حوالے سے کی، اور اللہ نے آج تک جناب ابراہیم کی بھی یاد کو باقی رکھا ہے، جناب اسماعیل کی یاد کو باقی رکھا ہے، اور جناب ہاجرہ کی بھی یاد کو باقی رکھا ہے۔ حج کی صورت میں صحیح جو ہوتی ہے صفا اور مروہ کے درمیان جب کوئی حاجی جاتا ہے تو وہاں پر صحیح کرتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک یہ صفا اور مروہ کیا ہے، یہ شاعر الہی ہے، اور کوئی بھی حاجی اگر اس عمل کو انجام نہ دے تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ہر حاجی کو وہ عمل کرنا پڑتا ہے جو جناب ابراہیم نے کیا، جو جناب ہاجرہ نے کیا، یعنی صحیح صفا اور مروہ کے درمیان۔ اب امام حسین بھی شعائر الہی میں سے ہیں، یعنی امام حسین کی یاد میں
یہ جو عزاداری ہے یہ بھی شاعر الہی ہے. جس طریقے سے اللہ نے اس شاعر الہی کو باقی رکھا یعنی صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کو, اس طریقے سے اللہ نے امام حسین کی عزاداری کو بھی باقی رکھا. جس طریقے سے جناب حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتی ہیں دوڑتی ہیں, اسی طریقے سے امام حسین نے کربلا کے میدان میں خیمہ گاہ کو صفا قرار دیا اور قتل گاہ کو مروہ قرار دیا. جناب حاجرہ نے صحیح کی ہے 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان, تو اللہ نے اس یاد کو باقی رکھا اور اس کا ایسا انتظام کیا کہ یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے. صرف 7 مرتبہ چکر لگا جناب حاجرہ نے, لیکن امام حسین نے جو کربلا کے میدان میں صفا اور مروہ قرار دیا ہے خیمہ گاہ کو اور قتل گاہ کو, تو امام نے صرف 7 چکر نہیں لگائے ہیں بلکہ امام نے 72 چکر لگائے ہیں. یعنی جس شہید کے جنازے پر جاتے تھے تو امام خیمہ گاہ کو صفا قرار دیتے تھے اور خیمہ گاہ کو اور قتل گاہ کو مروہ قرار دیتے تھے. تو جس طریقے سے اللہ نے اس شاعر کو باقی رکھا اسی طریقے سے اللہ نے اس شاعر کو بھی باقی رکھا. ایک صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. تو لہٰذا اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے کہ جناب ابراہیم کی بھی یاد کو باقی رکھا جائے اور امام حسین کی بھی یاد کو باقی رکھا جائے. اور امام حسین کے بارے میں رسول نے کہا ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. کیونکہ چراغ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے, خاصیت یہ ہوتی ہے کہ چراغ تب تک جلتا ہے جب تک اس کو آندھی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگر چراغ کے سامنے اگر آندھی آ گئی, ہوا آ جاتی ہے تو چراغ بجھ جاتا ہے. لیکن امام حسین وہ ہدایت کا چراغ ہیں, اگرچہ کتنی بھی ظلمتوں کی آندھیاں آتی رہیں لیکن حسین وہ چراغ ہے جو کبھی بجھنے والا نہیں ہے. اور حسین وہ نجات کی کشتی ہیں کہ جو امام حسین سے ملاقات ہو جاتا ہے وہ بہت جلدی نجات پا جاتا ہے. تو کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا رسول نے صرف امام حسین کے بارے میں کیوں یہ کہا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. کیا اب سب جتنے بھی آئمہ ہیں کیا آپ سب نجات کی کشتی نہیں ہیں؟ امام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سب نجات کی کشتی نہیں ہیں؟ تو امام نے کہا کہ یقیناً ہم سب کے سب نجات کی کشتی ہیں, لیکن میرے جد حسین وہ ہیں کہ جو اوسع و اسرا, یعنی جن کی نجات کی کشتی وسیع بھی ہے اور ان سے ملحق ہونے والا انسان بہت جلدی نجات پا جاتا ہے. اور اگر یہ دیکھنا ہے تو آپ خود کو دیکھ لیں کہ خود نے کتنی جلدی امام حسین سے اپنے آپ کو متمسک کیا اور فوراً ناری سے کیا ہو گئے, وہ جنتی ہو گئے. صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. تو امام حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. اور امام حسین سے پہلے بھی جس سرزمین میں امام حسین کو شہید ہونا تھا اس سرزمین کو مقدس قرار دیا گیا. ایک مرتبہ وہاں سے مولا کائنات کا گزر ہوا کربلا سے, نینوا سے امام مولا علی کا گزر ہوا, تو مولا اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پر اترتے ہیں. مولا 2 رکعت وہاں پر نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد وہاں کی تربت کو اور وہاں کی خاک کو مولا اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا کا واہن ایھا التربہ, اے تربت, اے خاک کربلا, تجھے خوشخبری ہو کہ تجھ میں ایسے افراد دفن ہوں گے کہ جن کی دنیا میں کوئی مثال نہ ہوگی. یعنی مولا حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب ایسی ہستیاں ہیں, ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی مثال اس کائنات میں نہیں ملتی. اور یقیناً خود امام حسین نے کہا ہے کہ جیسے اصحاب اور ساتھی مجھے ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے نانا کو ملے, اور نہ ہی میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے. صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. امام حسین ہدایت کا چراغ اور نجات
ज़रूरी है। कब इंसान हिदायत पाएगा, कब इंसान नजात पाएगा, उसकी चंद चीज़ें हैं, चंद अवामिल हैं, वो चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है। जिनमें से सबसे पहली चीज़ ये है, वो इंसान नजात पाता है कि जिसके अंदर यकीन पाया जाता है, जिसके अंदर ईमान पाया जाता है। जिस इंसान के अंदर ईमान पाया जाएगा तो वो ईमान सबब बनेगा, वो ईमान इंसान का आमिल बनेगा कि उस ईमान के ज़रिए से इंसान नजात हासिल करे। दूसरी चीज़ और दूसरा सबब तौबा। अगर इंसान चाहता है कि वो नजात हासिल करे तो इंसान को चाहिए कि इंसान तौबा की राह अख्तियार करे। यानी मिसाल के तौर पर कोई इंसान से गुनाह हो जाता है और इंसान अपने गुनाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए कि मुझसे ये गुनाह हुआ है, तो इंसान को चाहिए कि इंसान फ़ौरन क्या करे, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। जो इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ कर देता है। ऐसा ना हो कि इंसान गुनाह करे और उसके बाद उसको छोड़ दे। मिसाल के तौर पर, क्योंकि जो इंसान जितना ज़्यादा अपने आप को गुनाह के बाद तौबा करने में देरी करेगा, उतना ही इंसान हिदायत के रास्ते से दूर होगा। मिसाल ये दे दूँ कि मिसाल मुझे लखनऊ जाना है, अब मैं यहाँ से निकलूँ, लखनऊ उस तरफ है और मैं गलती से इस तरफ मुड़ जाऊँ, तो अब मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं जल्दी अपनी गाड़ी को मोड़ लूँ और उस तरफ मैं रवाना हो जाऊँ। ऐसा ना करूँ कि चूँकि अब गलती हो गई है, अब लिहाजा हम चले जा रहे हैं, तो हम जितनी तेज़ी के साथ इधर जाएंगे उतना ही अपने मकसद से और अपनी मंजिल से क्या होंगे, दूर होंगे। उसी तरीके से इंसान अपनी ज़िंदगी की राह में, अपनी ज़िंदगी की रास्ते में जब भी इंसान से कोई गुनाह हो जाए तो इंसान गुनाह को करने के बाद उसकी जानिब अगर मुतवज्जे हो जाता है तो उसको छोड़ ना दे, बल्कि फ़ौरन इंसान तौबा कर ले और हिदायत के रास्ते को इख्तियार कर ले। जब वो हिदायत के रास्ते को इख्तियार कर लेगा तो इंसान नजात पा जाएगा। सलवात पढ़ें मोहम्मद मोहम्मद। तो हिदायत के लिए पहली चीज़ ये है कि इंसान अल्लाह पर ईमान रखे, ईमान सबब बनता है, और दूसरे हिदायत के लिए इंसान तौबा करे। तीसरी चीज़ इंसान कोशिश जद्दोजहद करे। फिर इसका तस्करा कुरान मजीद में होता है कि अल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्ना सुबुलना, कि जो लोग हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, तलाश करते हैं, जुस्तजू करते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, लनहदियन्ना सुबुलना, तो हम उनको अपने रास्ते की हिदायत करते हैं। यानी इंसान कोशिश भी करना चाहिए, क्योंकि लैसा इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलता है जो इंसान कोशिश करता है। बगैर कोशिश के कोई चीज़ इंसान के हाथ आने वाली नहीं है। इंसान ने सोचा कि हम घर बैठे बैठे सब कुछ हासिल कर लें, तो ये चीज़ नामुमकिन है। उसी तरीके से हिदायत के लिए भी, हिदायत हासिल करने के लिए भी इंसान को कोशिश करना होगी। जब इंसान अल्लाह के राह में कदम बढ़ाएगा तो अल्लाह कहता है कि जो मेरी जानिब एक बारिश बढ़ता है, मैं उसकी जानिब एक हाथ आगे बढ़ता हूँ। जो मेरी जानिब एक हाथ आगे बढ़ता है, मेरी रहमत उसकी जानिब एक कदम आगे बढ़ती है। जो एक कदम आगे बढ़ता है, अल्लाह की रहमत 10 कदम आगे बढ़ती है, और जो 10 कदम आगे बढ़ता है, अल्लाह की रहमत उसको अपनी आगोश में ले लेती है। तो लिहाजा अगर इंसान हिदायत चाहता है तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह के रास्ते में कोशिश करे, तब इंसान हिदायत याफ्ता हो सकता है। सलवात पढ़ें। और चौथी चीज़, अगर इंसान हिदायत याफ्ता होना चाहता है तो इंसान के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को दामन अहले बैत से जोड़े। बगैर इनको वसीला करार दिए इंसान हिदायत नहीं पा सकता है, जिनको अल्लाह ने वसीला बनाया है। क्योंकि इंसान जब भी किसी बुलंदी पर जाना चाहता है तो इंसान वसीले के ज़रिए से जाता है। तो लिहाजा अगर इंसान हिदायत चाहता है तो अहले बैत अलैहिस्सलाम को हमें वसीला बनाना होगा। इन्हीं के ज़रिए से हमारी दुआएं भी मुस्तजाब होती हैं, इन्हीं के ज़रिए से हम हिदायत पाते हैं। इसीलिए रसूल ने कहा कि इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, कि बेशक हुसैन हिदायत का चिराग हैं और नजात की कश्ती हैं।
सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक सहाबी हैं रसूल के, वो रवायत करते हैं कि एक मरतबा मैं वालिद हुआ रसूल के दूसरे सहाबी के पास, जिनको लोग अबू जुमा कहते थे। लिहाजा उनके पास वो वारिद हुए और कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि तुम रसूल कोई मेरे लिए हदीस बयान करो। तो कहा कि एक मरतबा हम लोग रसूल के यहाँ मेहमान हुए और हमने रसूल के साथ जैसा तनावल फरमाई, हमने रसूल के साथ खाना खाया। तो उसके बाद जब हम खाने से फारिग हो गए तो हमने लोगों से कहा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या हमसे बेहतर और हमसे बाफजीलत भी कोई लोग हैं? क्योंकि हमने आपके हाथ पर हम लोग ने इस्लाम कबूल किया, हमने आपके साथ जंग की, तो क्या हमसे बेहतर और अफजल भी कोई लोग हो सकते हैं? रसूल से ये वो सहाबी पूछते हैं। तो रसूल ने कहा कि हाँ, तुमसे अफजल और तुमसे बेहतर भी हो सकते हैं। अगरचे तुम लोगों की फजीलत है कि तुमने हमारे हाथ पर इस्लाम कबूल किया, हमारे साथ हम रकाब होकर तुमने दुश्मनान इस्लाम से जंग की, ये तमाम फजीलतें अपने मकाम पर हैं, लेकिन तुमसे अफजल भी वो लोग हैं जो आखिरी ज़माने के मेरी उम्मत के लोग हैं। कहा कि रसूल, अल्लाह के रसूल, कैसे वो लोग अफजल हैं? कहा कि चूँकि तुम वो हो कि जिसने हमको देखा, हमारी ज़बान से तुमने वही के अल्फाज को सुने, यानी कुरान को हमारी ज़बान से सुना, उसके बाद तुमने हमारी बात पर तुमने यकीन किया और ईमान लेकर आए। लेकिन जो आखिरी ज़माने के वो लोग हैं वो तुमसे अफजल हैं, क्योंकि वो लोग हमारी बात को मानेंगे हमको बगैर देखे हुए, हमारी बातों को तस्लीम करेंगे तुम हमको बगैर देखे हुए। लिहाजा जो आखिरी ज़माने के वो लोग हैं वो हिदायत पाएंगे बगैर अपने सामने किसी हादी और रहनुमा को देखे हुए। लिहाजा जो आखिरी ज़माने के लोग हैं वो तुमसे ज़्यादा अफजल हैं। इस सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और यकीनन अगर इंसान सोचे तो ये बात यकीन करने वाली है, इस पर इंसान को इत्मीनान होना चाहिए कि उन लोगों का कमाल नहीं है कि जो लोग अपने निगाहों से अल्लाह के रसूल को देख रहे हैं, वही को भी देख रहे हैं, निगाह के रसूल निगाहों के सामने हैं, इमाम को अपनी निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन आज के ज़माने के यानी जो हम लोग हैं अपनी निगाहों से नहीं देख रहे हैं। सिर्फ हम लोग ने सुना है लेकिन उसके बावजूद भी उस पर ईमान रखते हैं। और आज के ज़माने में इंसान का गुनाहों से बचना ज़्यादा मुश्किल है इसके मुकाबिल गुजरे हुए ज़माने के मुकाबिल में आज के ज़माने में, क्योंकि पहले ज़माने में इतने ज़्यादा गुनाह के वसाइल नहीं थे। लेकिन आज के ज़माने में अगर कोई इंसान, अगर कोई जवान अपने आप को गुनाहों से बचाता तो ये उसका बहुत बड़ा कमाल है, आखिरी यानी पहले ज़माने में और आज के ज़माने के एतबार से। लिहाजा आज अगर इंसान हिदायत याफ्ता होता है तो यकीनन ये रसूल ने कहा कि ये अफजल तरीन अफराद हैं। सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर इंसान को हिदायत याफ्ता होना है तो अपने आप को इमाम हुसैन से जोड़ना होगा। और बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि इनको इस फर्श अज़ा की बदौलत हिदायत नसीब हुई है। बहुत सारे बहुत बड़े बड़े ऐसे गुनहगार हैं कि जिन्होंने इस फर्श अज़ा पर आकर उन्होंने तौबा की है। शायद आपने वाक़या सुना हो, ईरान का एक वाक़या है, अली गंदावी का वाक़या है, जो अपने ज़माने का एक मशहूर बदमाश था, शराबनोशी भी करता था। तो एक मरतबा ऐसा होता है कि मुहर्रम का ज़माना चल रहा था, मजालिस हो रही थी, तो पहले के ज़माने में शहर के बाहर दरवाजे लगे हुए थे। एक वक्त होता उसके बाद शहर का दरवाज़ा बंद हो जाता था। एक जाकिर जो कहीं मस्जिद पढ़ने की गरज से बाहर गए हुए थे, तो लिहाजा उनको मस्जिद पढ़कर आने में देर हो गई। लिहाजा उनको देर हो गई तो जब दरवाजे में पहुँचे तो क्या देखा कि उसी अली गंदावी की आवाज़ है जो नशे में धुत था, बिल्कुल नशे में चूर था। तो लिहाजा जब ये जैसे ही वारिस हुए तो क्या देखा कि उसके हाथ में एक खंजर जो हाथ पर लिए हुए टहल रहा। अब जैसे ही ये दाखिल हुए शहर के अंदर, उसने पूछा उसके हाथ में कहाँ से आ रहे हो? कहा कि मैं मस्जिद पढ़ने गया हुआ था, मुझे आने में
देर हो गई। कहा अच्छा, अगर मस्जिद पढ़ने गए तो हमारे लिए भी मस्जिद पढ़ो। वो नशे में था, उन्होंने सोचा कि नशे में क्या कह रहा है, इसको खुद भी मालूम नहीं होगा ये आखिर क्या कर रहा है। कहा नहीं, तुम मस्जिद पढ़ कर आए हो, लिहाजा मेरे लिए भी तुम मस्जिद पढ़ो। तो उन्होंने सोचा कोई बहाना मैं बयान बना दूँ कि यहाँ पर न मजमा है न मिंबर है, किसके लिए मस्जिद पढ़ूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ पर न लोग हैं, न मजमा है, न मिंबर है, मैं किसके लिए किस पर बैठ कर पढ़ूँ। तो कहते हैं कि अली गंदाबी वो इस तरीके से हाथ रखा ज़मीन पर और कहा कि मेरे ऊपर बैठो और मैं सुनने वाला हूँ, और मेरी पुष्ट, ये मेरी पीठ तुम्हारा मिंबर, और तुम मस्जिद पढ़ना शुरू करो। क्योंकि ये डरे हुए तो किसके हाथ में खंजर तक ऐसा ना हो कि मेरे ही इसको मार दे। तो कहा लिहाजा इमाम, मैंने कहा कि इस फर्श अज़ा के ज़रिए से लोगों को हिदायत मिली है, इमाम हुसैन हिदायत का शरार है। तो लिहाजा अली गंदावी बैठ जाता, कहा कि मेरे पुष्ट पर बैठ जाओ और तुम मजलिस पढ़ो। तो कहा कि क्योंकि मैं डरा हुआ तो लिहाजा उसके पुष्ट पर मैं बैठ गया, लिहाजा मैंने मस्जिद पढ़ना शुरू की और मैंने मौला अब्बास के मसाइब पढ़े। जब इन्होंने मौला अब्बास के मसाइब पढ़ना शुरू किए तो उसने बे इंतहा गिरिया करना शुरू, खूब गिरिया किया, खूब रोया। उसके बाद इतना गिरिया किया कि उसका सारा नशा उतर गया। उसके बाद कहा कि देखो अब मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा कर आता हूँ। अली गंदावी ने कहा कि मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा कर आता हूँ। लिहाजा वो उनको उनके घर तक छोड़कर आता है। अब वो रात भर वो सोचता रहा, गिरिया करता रहा, रोता रहा, किसको ईमान हिदायत देना। लिहाजा वो उसके बाद गिरिया करता रहा, अल्लाह से, मौला से माफ़ी मांगता रहा, यहाँ तक कि जब सुबह हो गई तो वो जो जाकिर थे मस्जिद पर कल कर अली गंदावी से मुलाकात करूँ कि अब वो किस आलम में है। कहा कि जब सुबह हुई, जब मैं उसके घर मुलाकात करने के लिए गया तो वो घर पर मौजूद नहीं था। मैंने पूछा कि अली गंदावी कहाँ है। कहा कि वो तो करबला चले गए। यानी इस तरीके से इमाम के मौला के मसाइब का असर हुआ कि वो सुबह तक इतना बदल चुका था कि वो सुबह सुबह वहाँ से क्या हुआ, यानी वो हिदायत याफ्ता हो चुका था। सुबह सुबह वो वहाँ से न जाने किस तरीके से वो करबला पहुँच गया। और करबला पहुँचने के बाद वहीं इमाम हुसैन से कहा, ऐ मौला, मैं आपकी वजह से, यानी आपकी मजलिस की वजह से मैंने हिदायत पाई है, लिहाजा मौला अब मैं चाहता हूँ कि मैं हिदायत याफ्ता ही रहूँ और मैं उस हालत पर न पलटूँ जिस हालत पर मैं पहले था। उसकी दुआ मुस्तजाब हुई और वहीं पर वो दुनिया से रुखसत हो गया। तो किसको इमाम यकीनन किसको हिदायत कर दें, क्योंकि इमाम वो है जो हिदायत का चिराग है। जब भी इंसान से कोई गुनाह हो तो इमाम से इंसान तवस्सुल करे, यकीनन इमाम के तवस्सुल से अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। अजीज़ों, आज मुहर्रम की 5 तारीख है और आज के ये वो अय्याम हैं जिसके बाद से अहले बैत अलैहिस्सलाम के जिगर के टुकड़ों के मसाइब पढ़े जाते हैं। जब इमाम हुसैन का काफ़िला मदीने से निकल रहा था तो जनाब ज़ैनब के जो शौहर थे जनाब अब्दुल्ला, यकीनन अपने ज़माने के ये बहादुर तरीन इंसान थे, लेकिन जब ये काफ़िला मदीने से निकला है तो उनकी तबीयत नासाज थी। जब जनाब ज़ैनब रुख़सत आखिर के लिए आती हैं जनाब अब्दुल्ला के पास, तो जनाब अब्दुल्ला ने जनाब ज़ैनब को रुख़सत किया और कहा कि ऐ आपाज़ादी, मैं तो करबला नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मेरी तरफ से औन मोहम्मद को ले जाओ और एक को अपनी तरफ से और दूसरे को मेरी तरफ से मौला पर कुर्बान कर देना। अजीज़ों, जनाब अब्दुल्ला ने जनाब औन मोहम्मद को जनाब ज़ैनब के हवाले किया। अजीज़, जब शब आशूर आती है तो हर माँ अपने अपने बच्चों को समझा रही है कि बच्चों देखो, कल ऐसा ना हो कि अली अकबर मैदान में चले जाएं और तो जिंदा रहो। फरवा अपने कासिम को समझा रही है, मेरे लाल, कल जब मैदान कारज़ार सज जाए तो ऐसा ना हो कि अब्बास चले जाएं और तुम जिंदा रहो। उधर जनाब औन मोहम्मद को जनाब ज़ैनब समझा रही थी। जब सुबह आशूर नमूदार हुई तो जनाब औन मोहम्मद बार बार इमाम हुसैन के पास आते थे और कहते थे, मामू जान, हमें मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए, लेकिन इमाम हुसैन बार बार वापस कर देते थे। लेकिन जब काफ़ी इसरार किया, जनाब ज़ैनब के पास औन मोहम्मद आते हैं और कहते हैं, अम्मा
ماموں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تو جناب زینب اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور امام حسین کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں بھیا میرے بیٹوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے، میرے بیٹے میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ جب جناب زینب نے اصرار کیا تو امام حسین نے اون محمد کو مرنے کی اجازت دی۔ ایک کو جناب عباس نے سوار کیا اور دوسرے کو امام حسین نے سوار کیا۔ یہ بنی ہاشم کے شیر تھے، میدان کازار میں جاتے ہیں، اشقیاء پر حملہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ مقتل کے جملے ہیں کہ یہ بچے اس طریقے سے جنگ کر رہے تھے کہ جنگ کرتے کرتے عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے، اس کے خیموں کی تنابوں کو کاٹ دیا۔ اس کے بعد یہ بچے فرات پر پہنچ جاتے ہیں۔ جب فرات پر قبضہ ہو گیا تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا اے کاش ہم مشق لے کر آئے ہوتے تو بہن سکینہ کے لیے پانی لے کر چلتے۔ عزادار لیکن 3 دن کے بھوکوں اور پیاسے بچے تھے، چاروں طرف سے حملہ ہوا۔ بچے جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا اماں، اے مامو جان ہمارا آخری سلام قبول کیجئے۔ عزادار جیسے امام حسین کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، ایک طرف سے امام حسین آگے بڑھے، دوسری جانب سے جناب عباس آگے بڑھے، دونوں بچوں کے پاس پہنچے۔ عزاداروں ابھی بچوں میں رمق حیات باقی تھی، ایک کو امام حسین نے اٹھایا، دوسرے کو جناب عباس نے اٹھایا، خیمے میں لے کر آئے۔ کسی نے جناب فضہ سے کہا ہے، جناب فضہ نے آ کر جناب زینب سے کہا اے شہزادی آپ کے بچے آ گئے ہیں۔ جناب زینب نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو میدان میں مرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ واپس کیسے آ گئے؟ عزاداروں یہ جناب فضہ کہتی ہیں اے شہزادی ارے ذرا چل کر دیکھیے کس حال میں آئے ہیں۔ عزادار جب شہزادی آتی ہیں، دونوں بچوں کے جنازے رکھے ہوئے تھے۔ جب جناب زینب دونوں بچوں کے پاس آتی ہیں تو لاشوں کے درمیان جگہ بناتی ہیں اور اس کے بعد شکر کا سجدہ کرتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار ہم سے اس قربانی کو قبول فرما۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسیعلم الذین ظلموا ایام